Hello all, this time we are with Vikram Solankis and Ashish Nehra's Gujarat Titans. Welcome to Paddyfield Cricket. അപ്പോൾ Gujarat Titans finished bottom of the table last season. Was not a good season. അപ്പോൾ yeah, they would have come with a lot of dreams. Did their dreams come true? Yes, ഉറപ്പായിട്ടും. ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50% റീടെൻഷനിൽ തന്നെ ജയിച്ച പോലെയാണ്. അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് പറയുന്ന ടോപ്പ് റീടെൻഷൻ ആണ് കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ അതർ ടീംസ്. ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗില്ല് ടോപ്പ് ഓർഡർ അവർ കവർ ചെയ്തു, സായി സുദർശൻ, ഫിനിഷറായ തെവാട്ടിയ, റാഷിദ് ഖാൻ, ദെൻ പവർ ഹിറ്ററായ ഷാറുഖ് ഖാൻ. അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം കുറെ ബേസസ് കവർ ആയിട്ടാണ് അവർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അതും അത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു മോഡറേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു റീടെൻഷനിലൂടെയാണ് അവർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. ഓപ്ഷനിൽ എത്തിയ പാട് ആദ്യം തന്നെ ബായിനെ അങ്ങ് എടുത്തു. ബായിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പ് ഓർഡർ അങ്ങ് മിന്നി. നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് 15 ക്രോറിൽ ബായിനെ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ടോപ്പ് അങ്ങ് സെറ്റായി. ഗിൽ, ബട്ട്ലർ, സായി സുദർശൻ, മൈ ടോപ്പ് 3. Very good explosiveness in Butler, plus 2 very good proven players for GT. Shubman Gill, the captain. Captaincy in മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. First year as a captain, he need to improve a lot, but very good batter as we know. Along with one down, Sai Sudarshan. This will be my top 3. Very good top 3. Followed by വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള 4 മിഡിൽ ഓർഡർ. അവര് 4 to 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഷാറുഖ് ഖാൻ, തെവാട്ടിയ, ഫോളോഡ് ബൈ ദ സ്റ്റീൽ ബൈ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. BGT തിരിച്ചു വന്നു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ഹിസ് കരിയർ. ഹി പ്ലേഡ് റിയലി വെൽ. ഹിസ് ഓൾറൗണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. സോ വി തോട്ട് ഹി വിൽ ഗോ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 crore ആൻഡ് ആ റേഞ്ചിൽ പോകുന്നു വിചാരിച്ചു. ബട്ട് ദേ ഗോട്ട് ഇറ്റ് വെരി ലെസ് ദാൻ 5 crore. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി steal by for GT as a spinning all-rounder. So 7 decided. Now coming to their bowling lineup, the pace attack starts with Rabada and our TSP Sirajis into GT. ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെയാണ് RCB to പിരിയുന്നത്, because his career everything developed there. But ഭയങ്കര നല്ല by 10 crore into GT. He is going to add a strong impact into the GT bowling lineup. Rabada, we know, every time he bowls, he is ready to get wickets in the power play, and he bowls really well in the death overs also. So Siraj and Rabada as a partnership is going to be very good for GT. Then in the spin department, Rashika പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തെളിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ബാറ്റിംഗ് നല്ലവണ്ണം സ്കില്ലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലെഗ് സ്പിന്നർ ഓൾറൗണ്ടറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹി വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദയർ സ്പിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ദെൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഇഷാന്ത് ശർമ്മ or Prasidh Krishna. I prefer Ishant Sharma over Prasidh Krishna because of his injury concern. So Ishant Sharma will be in my top 12 team, and that's it in the 11. And we're going to impact. We have Anuj Rawat, very good batsman. He had proven in the domestic arena, and he will be a good addition as a impact player. Then Lomror also there. He is also similar kind of player, and he can add value in the impact. So I think then we have Sai Kishore. I forgot to add him. Sai Kishore, very good spinner. He started bowling his full quotas of overs in the last season, so he will be a good addition to the squad along with Rashid Khan. So looks like a very good 12, having all the bases covered. And coming to their bench strength, if you see, we have Manav Sudhar. He is a very good talent from Rajasthan domestic team. He picked up a lot of wickets, and he bats lower middle order, and he can contribute. He can be used as a very good backup. And if you can see Kumar Kushara, he is a very backup as a wicket keeper.
very good talented right hand batsman. So he is also in the backup. Then we have Kulwant Kejrolia. കെജ്രോളിന്റെ ഒരു കഥ വെച്ചാല് 3 വട്ടം അൺസോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് GT എടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഓൺ ഓഫ് ഒരു കരിയറാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പം 30+ ഏജ് ആയി. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് വെൽ ഇൻ ഹിസ് കരിയർ. വെരി ഗുഡ് ലെഫ്റ്റ് ആം മീഡിയം പേസർ. സോ ഹി വിൽ ബി എ ഗുഡ് അഡീഷൻ ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ ടോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 12 ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആം സീമർ ഇല്ല. ഇഫ് ഹി നീഡഡ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് സം ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് ഹി ക്യാൻ ബി എ വെരി ഗുഡ് ഇമ്പാക്ട് സബ് ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ബാക്കപ്പും ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ GT ഫോർ മീ. ഐ തിങ്ക് 2-3 പേര് പേസ് അറ്റാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും കോച്ചിയ ഉണ്ട്, അർഷദ് ഖാൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷെർഫൈൻ റൂദർഫോർഡ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നെയിംസ് ഉണ്ട് GT ലൈനപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ സി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ലൈനപ്പ്, ആസ് ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഫസ്റ്റ് 3 ഓൾമോസ്റ്റ് അൺബ്രേക്കബിൾ ആണ്. റിയലി ഗുഡ്, ലുക്കിംഗ് റിയലി ഗുഡ്. ബാക്കിയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോളിംഗ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, രാഹുൽ തിവാരിയ, ഷാറുഖ് ഖാൻ, സുന്ദർ, ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനഫ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇഫ് ദേ ലൂസ് 2-3 വിക്കറ്റ്സ് ഇൻ ദ പവർ പ്ലേ, ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് ദ ഇന്നിങ്സ്? ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഷാറുഖ് ഖാൻ ആയാലും വന്നപാടെ അടിക്കുന്ന ആളാണ്, ഫിലിപ്സ് ആയാലും ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ്, തിവാട്ടിയ വി ഹാവ് സീൻ ഈസ് എ ഫിനിഷർ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൂവൺ ആയ ഒരു ബാറ്റർ ഇല്ല. ലൈക്ക് ഹി ക്യാൻ ബിൽഡ് ദ ഇന്നിങ്സ് ലൈക്ക് ഇൻ അതർ ടീംസ്. ഇപ്പം ശ്രേയസ് അയ്യർ, രാഹുൽ, ദേ ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓപ്പണിംഗ്, ദേ ക്യാൻ ബിൽഡ് ദ ഇന്നിങ്സ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. വി ഹാവ് അനുജ് റാവത്ത് ആൻഡ് ലോംബ്രോർ ഹു ക്യാൻ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് 4th പൊസിഷൻ. ബട്ട് are they experienced or are they fit enough to carry that bridge between the top order and the middle order? Not sure. That is the only weakness I can see. Yeah, and ഇനി വാഷിയാണോ അതിനുള്ള ഉത്തരം? വാഷിയാണോ higher up the order, maybe number 4? വാഷിംഗ്ടൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് RCBക്ക് വേണ്ടി ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പവർ പ്ലേയിൽ അടിച്ചു കളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ റോള് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇന്നിങ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റില് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്ത ഇന്നിങ്സോ കണ്ടിട്ടില്ല. മേ ബി ഹി മൈറ്റ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം. ഇഫ് ഹി പെർഫോംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് 4th റോൾ, then GT is all set with their remaining power middle order. ഐ തിങ്ക് ദ സെയിം. അത് കാരണം ഈ നോക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ ഓർഡറിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ കാരണം വി ഹവ് സീൻ GT ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 3 years. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 years ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ, ഹി വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓർഡർ ഇൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ഫോം, അലോങ് വിത്ത് ഡേവിഡ് മില്ലർ ഹു പ്ലേഡ് അമേസിംഗ്ലി വെൽ ഫോർ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ല. അപ്പോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ മൈപ്പാൽ ലോംബ്രോർ, ഇറ്റ്സ് എ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ. അപ്പം ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു ഫിൽ ദ ഹോൾ? അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡൗട്ട്. ഐ തിങ്ക് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ലുക്സ് ഓക്കെ ഫോർ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. ക്യാപ്റ്റൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടീമാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. താങ്ക്ഫുള്ളി ശുഭ്മൻ ഗിൽ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Look good. ജോസ് ബട്ട്ലർ അഗൈൻ കീപ്പിംഗ് ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ പോവാണ്. സഞ്ജു സാംസൺ ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ കീപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് യാ, ജോസ് ബട്ട്ലർ വിൽ ബി ബാക്ക് ടു കീപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി എപ്പിസോഡ്, ഡു യു സീ ദം ഇൻ ദ പ്ലേയേഴ്സ്? After seeing all their bases covered, only the slight problem in middle order with a very good backup, I feel they are going to finish at top 4. I think it's very optimistic, but okay. Let's see. Thank you for being with us. See you in the next episode.